Hello, good afternoon to everybody. Myself, Dr. Ravi Thakur, and we are continuing with this 11th lecture on the cardiovascular physiology. And in today's session, we are particularly focusing on the heart sounds. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम हार्ट साउंड्स के बारे में बात करेंगे. Right? Now heart sounds, definitely we shall be going through it, heart sounds, but before going in detail of the heart sounds, last lecture में जो हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे, तो कार्डियक साइकिल में we had left one important aspect, and that was about pressure volume loop of the कार्डियक साइकिल है ना. तो કાર્ડિયક સાયકલ को आप પ્રેશર વોલ્યુમ લૂપ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो અને આ વસ્તુ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ સમજવાની બાકી રહી ગઈ હતી. તો એ એક વખત 5 મિનિટમાં ફટાફટ જોઈ લઈએ અને પછી આજનો લેક્ચર આપણે જે હાર્ટ સાઉન્ડ્સ છે એના ઉપર વધારે ફોકસ કરીએ. બરાબર છે. સો બિફોર ગોઈંગ ઇન ડિટેલ ઓફ ધીસ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ, લેટ અસ ક્વિકલી ગો થ્રુ ધીસ pressure volume changes and especially the pressure volume loop which we supposed to know, right? So this is a representation of cardiac cycle itself but in terms of pressure volume loop है ना. तो pressure volume loop અથવા તો loop diagram of cardiac cycle એવી રીતે પણ તમને ઘણી વખત ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. કેસ બેઝડ સ્ટડીઝવાળા જે ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, પ્રોબ્લેમ બેઝડ લર્નિંગ, એમાં પણ આવા પ્રકારનું કોઈ ડાયાગ્રામ તમને આપી શકે અને એના ઉપરનો કોઈ કેસ પણ પૂછી શકાય. તો આ ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે સમજી શકાય એ હવે આપણે જોઈએ. સી ઇટ ઇઝ બેઝિકલી ઇટ ઇઝ અ સાયકલ है ना. સાયકલ હોય રાઉન્ડ સર્કલમાં તમે ગમે ત્યાંથી કોઈ પણ એક પોઈન્ટ પકડો અને you can complete an entire circle है ना. So let us begin with here the point number C है ना. You can start with any of the point, but let us start understanding with the help with the point number C first. બરાબર ને. તો બેઝિકલી આ લૂપમાં શું છે તો કે ભાઈ આ સાઈડ there is a volume, ventricular volume બતાવેલું છે, left ventricular volume, and on this axis there is a pressure inside the ventricles. બરાબર. સો ઇટ ઇઝ બેઝિકલી પ્રેશર વોલ્યુમ કર્વ. બરાબર ને. જેવા આપણે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં પણ પ્રેશર वॉल्यूम कर्व समझेला છીએ, उसी टाइप के ये प्रेशर उसी टाइप का ये भी एक प्रेशर वॉल्यूम कर्व है. राइट. नाउ वैल्यू यहाँ पे आप सी पॉइंट पे देख सकते हो, एट द पॉइंट सी विच इज सजेस्टिव ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. And diastolic volume we all know that it is 120 ml है ना. डायस्टोल के एंड पे जो वेंट्रिकल्स में वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है दैट इज समवेयर अराउंड 120 to 130 ml. राइट. सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कि डायस्टोल एंड हो जाने पे वेंट्रिकल में कितना ब्लड रहता है, समवेयर अराउंड 120 to 130 ml. नाउ तो कि नाउ देन देर इज अ फेज ऑफ सिस्टोल. जाहिर सी बात है ना कि भाई डायस्टोल एंड होने के बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा, तो सिस्टोलिक फेज. नाउ सिस्टोलिक फेज बिगिंस विथ इट्स फर्स्ट फेज. और सिस्टोल का फर्स्ट फेज कौन सा होता है तो कि भाई जे सिस्टोलનો પહેલો ફેઝ છે એ હોય આઇસોવોલ્યુમેટ્રિક કોન્ટ્રેક્શન. બરાબર ને. આઇસોવોલ્યુમેટ્રિક કોન્ટ્રેક્શનનો જેવો ફેઝ સ્ટાર્ટ થાય એટલે ઇટ વિલ લીડ ટુ ધી closure of mitral valve. બરાબર. So this phase begins with the closure of the mitral valve. mitral valve close થઈ જશે. ventricles contract as a closed chamber. contraction વાળો phase છે એટલે ધીમે ધીમે you can see that pressure inside the ventricle increases. Right. Pressure inside the ventricles increases, and at the end of isovolumetric contraction phase, which is the point number D, the pressure inside the ventricle is somewhere around 80 mm of Hg. 80 mm of Hg. Right. So point C to point D, isovolumetric contraction. बराबर છે. Isovolumetric contraction phase, and end of this isovolumetric contraction phase can be marked with opening of aortic valve.
બરાબર છે. કાર્ડિયાક સાયકલના આગળના લેક્ચરમાં જો તમે વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપેલું હોય, જો વાંચેલું હોય, સમજેલા હો તો તમને ખબર હોય કે this phase of isovolumetric contraction ends with opening of aortic valve. Aortic valve open થશે, ventricular contraction હજુ પણ ચાલુ જ છે, બરાબર. Because of contraction there is a still elevation of the ventricular pressure from 80 mm of Hg to 120 mm of Hg જેટલું પ્રેશર વધશે, અને because of that contraction aortic valve is already open, there will be transfer of the blood from ventricle to the aorta, બરાબર. So point D to point E, that is rapid ejection. Then તો કે ભાઈ then there is a slow ejection, બરાબર. સ્લો ઇજેક્શન અને રેપિડ ઇજેક્શન અને સ્લો ઇજેક્શન બંને ફેઝ પૂરા થાય, દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ એન્ડ ઓફ ધી સિસ્ટોલ, બરાબર. એન્ડ ઓફ ધી સિસ્ટોલ થાય તો એન્ડ ઓફ ધી સિસ્ટોલ પર there is a volume of blood which is present at the end of the systole, and that is somewhere around 50 ml. End systolic volume is 50 ml, બરાબર છે. એન્ડ સિસ્ટોલિક વોલ્યુમ કેટલું હોય તો કે 50 ml, બરાબર. નાવ તો કે ભાઈ હવે then there is a beginning of the diastolic phase. Right. અહીંયા કેટલું છે તો કે એન્ડ સિસ્ટોલિક વોલ્યુમ, બરાબર ને. હવે તો કે હવે શું આવશે, નાવ there will be a diastolic phase. Diastolic phase માં the first is the isovolumetric relaxation. Isovolumetric relaxation થાય, the pressure inside the left ventricle is less than the pressure inside the aorta, and that's why this phase begins with aortic valve closure. So aortic valve close થાય, and because of the closure of the aortic valve you will get S2 sound, બરાબર ને. So S2 sound will be heard during the phase of isovolumetric relaxation, right. And તો કે ભાઈ ધીમે ધીમે ventricles relax થવાના સ્ટાર્ટ થશે, અને ventricles will relax as a closed chamber, અને since there is all four valves are closed, there won't be any addition to the volume. વોલ્યુમમાં કોઈ પણ ચેન્જ નહીં થાય isovolumetric phase. So from point F to point A, it is a phase of isovolumetric relaxation. From point C to point D, it is a isovolumetric contraction, બરાબર છે. And as you reach the point A પર જ્યારે તમે પહોંચો તો that point is the point which is suggestive of the end of the isovolumetric relaxation phase, and this phase is always marked with mitral valve opening, બરાબર છે. mitral valves isovolumetric relaxation phase ના end ઉપર mitral valves open થઈ જાય. because of the opening of the mitral valve there will be gushing of the blood from atria to ventricle, and this gushing of the blood from atria to ventricle, transfer of the blood from atria to ventricle is in three parts. There is a three parts. First rapid filling, then there is a slow filling, then there is a second rapid filling, બરાબર છે. સેકન્ડ રેપિડ ફિલિંગ થાય એટલે અગેન એન્ડ સિસ્ટોલિક વોલ્યુમ જે 50 ml હતું એમાંથી there is a addition of volume, and the volume inside the ventricle will reach to the mark of 120 to 130 ml. So this is how you can represent pressure volume changes as a loop diagram as well. તમે આવી રીતે પણ લૂપ ડાયાગ્રામના રૂપમાં પણ આ વસ્તુને સમજાવી શકો, અથવા તો ક્વેશ્ચન પણ તમને પૂછી શકે કે ભાઈ એક્સપ્લેન ધી વેરિયસ પ્રેશર વોલ્યુમ ચેન્જીસ એઝ અ લૂપ ડાયાગ્રામ, બરાબર ને. અથવા તો આ ક્વેશ્ચનમાં તમને આ ફિગર આપીને, આ ગ્રાફ આપીને તમને એને લેબલ કરવાનું પણ કહી શકે, બરાબર છે. સો ધીસ ઓલ ધ થિંગ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇટ મે બી આસ્ડ,
બરાબર છે. સો ધીસ વોઝ લેફ્ટ લાસ્ટ ટાઈમ અને આ વસ્તુ આપણે કમ્પ્લીટ કરવી જરૂરી હતી. નાઉ લેટ અસ ગો અહેડ with the today's session, and that is nothing but the heart sounds. So let us talk about our topic, that is heart sounds. બરાબર છે. હાર્ટ સાઉન્ડ્સ વિશે આજના લેક્ચરમાં વાત કરવાની છે. એન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ આમ તો આપણે કાર્ડિયક સાયકલ વખતે જ્યારે સમજ્યા હતા ત્યારે એના વિશે વાત કરી હતી કે there are as many as 4 different heart sounds. બરાબર, 4 different heart sounds are there ઇન અ ફંક્શનિંગ હાર્ટ. પણ આ 4 હાર્ટ સાઉન્ડ્સ છે એમાંથી 2 હાર્ટ સાઉન્ડ જે છે એ આપણે કોઈ પણ સમયે નોર્મલ માણસની વાત કરીએ તો નોર્મલ માણસમાં વી વિલ બી એબલ ટુ હિયર એઝ મેની એઝ 2 ડિફરન્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ સ્ટેથોસ્કોપ. બરાબર ને. સ્ટેથોસ્કોપ આપણે પેશન્ટના હાર્ટ ઉપર મૂકીએ અને જે આપણને અવાજ સંભળાય વાલ્યુલર ક્લોઝરનો અવાજ, બરાબર ને, તો એ સ્ટેથોસ્કોપથી આપણે મેક્સિમમ 2 હાર્ટ સાઉન્ડ સાંભળી શકીએ જે નોર્મલ કન્ડિશનમાં નોર્મલ માણસમાં સ્ટેથોસ્કોપથી સાંભળી શકાતા હોય. બરાબર છે. સો આ જે સ્ટેથોસ્કોપથી હાર્ટ સાઉન્ડ સાંભળવાની જે મેથડ છે એના માટે એક સ્પેસિફિક વર્ડ યુઝ થાય છે એન્ડ દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઓસ્કલ્ટેશન. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઓસ્કલ્ટેશન, રાઈટ. સો ઓસ્કલ્ટેશન એ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ માટે કદાચ નવો વર્ડ્સ હોય. વોટ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? તમારે કદાચ વાંચવામાં પણ ઓસ્કલ્ટેશન એવું બહુ આવશે, બરાબર ને. સો ઓસ્કલ્ટેશન ઇઝ નથિંગ બટ અ પ્રોસિજર ઓર અ મેથડ બાય વિચ વી આર હિયરિંગ ધી વેરિયસ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ બાય પુટિંગ સ્ટેથોસ્કોપ. સ્ટેથોસ્કોપ મૂકીને આપણે પેશન્ટમાંથી કોઈ પણ વસ્તુઓ જો એલિસિટ કરતા હોય, કોઈ પણ હાર્ટ સાઉન્ડ સાંભળતા હોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારનો અવાજ સાંભળતા હોઈએ તો એને કહેવાય ઓસ્કલ્ટેશન. બરાબર છે. સો ઓસ્કલ્ટેશન ઇઝ એનો મતલબ શું છે એ તમને લોકોને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બરાબર. અને સ્ટેથોસ્કોપથી વી કેન ઓસ્કલ્ટેટ ધી હાર્ટ સાઉન્ડ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ધી સ્ટેથોસ્કોપ. વી કેન ઓસ્કલ્ટેટ ધી હાર્ટ સાઉન્ડ ઇન એઝ મેની એઝ 4 ડિફરન્ટ એરિયાઝ. હાર્ટ ઉપરના 4 ડિફરન્ટ એરિયામાં આપણે અલગ અલગ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ નોર્મલી સારી રીતે ઓસ્કલ્ટેટ કરી શકીએ. કયા એ 4 એરિયા છે? તો કે ધીસ 4 એરિયાઝ આર લેબલ્ડ એઝ ટ્રાઇકસ્પિડ એરિયા, માઇટ્રલ એરિયા, પલ્મોનરી એરિયા એન્ડ એઓર્ટિક એરિયા. બરાબર છે. તમે લોકોએ કદાચ ઘણી વખત કોઈ ડૉક્ટર પાસે ગયા હો અને કોઈ બીમારી સાથે ગયા હો અને ડૉક્ટર સ્ટેથોસ્કોપ મૂકે, બરાબર ને, તો એ સ્ટેથોસ્કોપથી જે ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન જે ડૉક્ટર કરતા હોય, બરાબર, તો એ ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશનમાં એક એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ એરિયા એ પણ હોય કે ભાઈ તમે યુ ગેટ અ લોટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન વાયા ઓસ્કલ્ટેશન બાય પુટિંગ સ્ટેથોસ્કોપ ઓવર ધી હાર્ટ. અને એમાંથી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણને એલિમેન્ટ જે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી શકે એ છે હાર્ટ સાઉન્ડ્સ. બરાબર. તો આવા જે હાર્ટ સાઉન્ડ્સ જે છે સ્ટેથોસ્કોપથી તમે હાર્ટની આજુબાજુના 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ એરિયામાં સાંભળી શકો. અને આ 4 એરિયા એટલે કે ટ્રાઇકસ્પિડ એરિયા, માઇટ્રલ એરિયા, પલ્મોનરી એરિયા અને એઓર્ટિક એરિયા. એનાટોમિકલી તમે એ એરિયાઝને લોકેટ કરી શકો. એ બધા જ એરિયા ફિક્સ છે કે ભાઈ તમે આઈડિયલી હાર્ટ સાઉન્ડ્સ ક્યાં વધારે સારી રીતે સાંભળી શકો. બરાબર છે. તો કે ભાઈ ટ્રાઇકસ્પિડ એરિયા ક્યાં આવેલો છે? તો કે એઝ ધીસ ફિગર શોઝ, ટ્રાઇકસ્પિડ એરિયા ઇઝ લોકેટેડ ઇન ધી 4th intercostal. It is located, some books mention 4th, but it is also some books mentioning it as the 5th intercostal space, right? So tricuspid area is located in the 5th intercostal space, just lateral and towards the left of the lateral border of sternum bone. બરાબર. સ્ટર્નમ બોનની જે લેફ્ટ લેટરલ બોર્ડર છે એની જસ્ટ લેટરલી
there is a area which is called as tricuspid area, and it is an area where you can hear this, you can auscultate heart sounds. બરાબર છે. પછી તો કે માઇટ્રલ એરિયામાં પણ તમારે હાર્ટ સાઉન્ડ સાંભળવા જોઈએ. માઇટ્રલ એરિયા ક્યાં છે? તો કે માઇટ્રલ એરિયા એનાટોમિકલી એનું જો સરફેસ માર્કિંગ કરીએ, લેન્ડમાર્ક આપણે બતાવીએ, તો માઇટ્રલ એરિયા ઇઝ લોકેટેડ ઇન ધી અગેન ફિફ્થ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ, બટ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ઇનસાઇડ ધી મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇન. મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇન એટલે કે ક્લેવિકલના મિડ પોઈન્ટમાંથી જો પસાર થતી આપણે કોઈ પણ લાઇન ડ્રો કરીએ તો એને કહેવાય મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇન. સો મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇનની જસ્ટ ઇનસાઇડ, મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇનની જસ્ટ ઇનસાઇડ there is a presence of mitral area again in the fifth intercostal space. બરાબર છે? Again it is in the fifth intercostal space, right? સી આ બધા એરિયા કઈ રીતે લોકેટ કરવાના અને એકચ્યુઅલમાં ઓસ્કલ્ટેશન કઈ રીતે થતું હોય અથવા તો ઓસ્કલ્ટેશન થી કેવું સાંભળવા મળે એ આપણે એકચ્યુઅલમાં ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ પ્રેક્ટિકલ ક્લાસ. હે ને, તમને ક્લિનિકલ ફિઝિયોલોજી લેબમાં આ બધી વસ્તુઓ અમે વેન એવર યુ વિલ રિટર્ન we shall explain you in detail. બરાબર છે? all of you will be hearing all these heart sounds. બરાબર? તો પ્રેક્ટિસ જ્યાં સુધી કરવા ન મળે ત્યાં સુધી એનો થિયોરિટિકલ પોર્શન આપણે સમજી લઈએ. બરાબર છે? સો ફિફ્થ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ જસ્ટ ઇનસાઇડ ધી મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇન દેર ઇઝ અ પ્રેઝન્સ ઓફ માઇટ્રલ એરિયા. પછી તો કે હાર્ટ સાઉન્ડ સાંભળવાના હોય હજુ બીજા બે એરિયામાં, પલ્મોનરી એરિયા એન્ડ aortic area. Pulmonary area is located in the second intercostal space. It is located in the second intercostal space, and again it is just on the left side of the left lateral border of sternum. બરાબર છે? સ્ટર્નમની જે લેફ્ટ લેટરલ બોર્ડર છે એની જસ્ટ લેફ્ટ સાઇડ દેર ઇઝ અ પ્રેઝન્સ ઓફ ધી પલ્મોનરી એરિયા ઇન ધી સેકન્ડ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ. અને એની ઓપોઝિટ એટલે કે સ્ટર્નમ બોનની રાઇટ લેટરલ બોર્ડર જે છે, સ્ટર્નમ બોનની રાઇટ લેટરલ બોર્ડરની જસ્ટ રાઇટ સાઇડ દેર ઇઝ અ પ્રેઝન્સ ઓફ એઓર્ટિક એરિયા. રિમેમ્બર, એઓર્ટિક એરિયા ઇઝ ઓન ધી રાઇટ સાઇડ. બરાબર છે? સ્ટર્નમ બોનની રાઇટ સાઇડ છે અને પલ્મોનરી એરિયા જે છે એ સ્ટર્નમ બોનની લેફ્ટ સાઇડ છે. બરાબર છે? બિકોઝ ડિસેક્શનમાં અથવા તો એનાટોમિકલ પોઝિશન ઓફ ધી હાર્ટ જો તમે ઓલરેડી ભણી ગયા હો એનાટોમીમાં, તો ઇન situ there is a location of this aortic and pulmonary area. એ જો તમે ડિસેક્શનમાં તમે જુઓ તો it is somewhat situated like this. So aortic area is towards slightly right side of the sternum and pulmonary area is slightly on the left side of the sternal border. અને ત્યાં આ ચારે ચાર એરિયા છે. these are the areas for auscultation, એવું કહી શકાય. these are the areas for auscultation, and in these areas you will be able to hear the various heart sounds in a better way. સમજ પડે છે? fine. So again this figure also explains the presence of the various areas where you supposed to auscultate. બરાબર છે? now તો કે ભાઈ આપણે લાસ્ટ કાર્ડિયક સાયકલ વખતે વાત કરી હતી કે there is an instrument called as phonocardiogram, and this phonocardiogram થી જો આપણે સાંભળીએ તો ઇવન નોર્મલ માણસમાં પણ instead of two heart sounds you will be able to hear 4 heart sounds. બરાબર છે? તો phonocardiogram is a specialized instrument where you can hear the all 4 heart sounds, but remember, with the help of the stethoscope you can hear only the first and second heart sound. First heart sound is because of closure of, it arises because of closure of atrioventricular valves. બરાબર છે? એટ્રિયોવેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ એટલે કે પલ્મોનરી એટ્રિયોવેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ એટલે કે માઇટ્રલ અને ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ. And second heart sound is arising because of the closure of semilunar valves. Semilunar valves એટલે કે pulmonary અને aortic valve. બરાબર છે? ફાઇન. નાવ તો કે એક્ઝામમાં હાર્ટ સાઉન્ડ્સમાંથી શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? મેની અ ટાઈમ્સ a question even in the theory you may be asked. થિયોરીમાં પણ તમારે શોર્ટ નોટમાં હાર્ટ સાઉન્ડ્સ ઉપર
ક્વેશ્ચન આવી શકે, બરાબર. જેમ કે કમ્પેર એન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ, આવા પ્રકારનો ક્વેશ્ચનનું હેડિંગ હોય. સો વોટ ઇઝ ધીસ કમ્પેર એન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ, બરાબર ને. સો ઘણા બધા એક્ઝામિનર્સ નાઉ ડેઝ દે આસ્ક લાઈક ધીસ કે ભાઈ કોઈ પણ બે ટોપિક હોય એના ઉપરના સીધા ડિફરન્સીસ તમને ના પૂછે, હે ને, કે રાઇટ ડિફરન્સીસ ઇન ટેબ્યુલેટેડ ફોર્મ બિટવીન સિમ્પેથેટિક એન્ડ પેરાસિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ આસ્કિંગ લાઈક ધીસ યુ મે ગેટ અ ક્વેશ્ચન કે ભાઈ કમ્પેર એન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ ધી differences, compare and contrast the points between sympathetic system and parasympathetic system, બરાબર ને. સો તમારે એ કોઈ પણ બે, જેમ કે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ વચ્ચેના એવા કયા ફીચર્સ છે કે જે કમ્પેરેબલ છે, એકબીજાને સાથે મેચ થાય છે, અને ધીસ ફીચર્સ આર કોન્ટ્રાસ્ટિંગ ટુ ઇચ અધર, એકબીજાના વિરોધાભાસી પણ છે, બરાબર ને. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન મે બી આસ્ડ. કમ્પેર એન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ, right? Compare and contrast between active and passive transport. Compare and contrast between first and second heart sound. Compare and contrast between third and fourth heart sound, right? So you can always describe this under the heading of, under the various subheadings. જેમ કે કદાચ તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો હોય કે ભાઈ કમ્પેર અને કોન્ટ્રાસ્ટ કરો તમે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ વચ્ચે, બરાબર ને, તો એને તમે આ બધા હેડિંગ ઉપર તમે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો. જેમ કે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડનો કોઝ શું છે, બરાબર, ક્યારે ફર્સ્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ સંભળાય, ક્યારે સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ સંભળાય, વેર ઇટ ઇઝ હાર્ડ, કઈ જગ્યાએ ફર્સ્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ સારો સંભળાય, કઈ જગ્યાએ સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ સારો સંભળાય, એટલે કે કઈ જગ્યાએ, દેટ મીન્સ વિચ એરિયા, વિચ ઓસ્કલ્ટેટરી એરિયામાં તમને ફર્સ્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ ઇઝ બેટર હર્ડ, ઇન વિચ ઓસ્કલ્ટેટરી એરિયા દેર ઇઝ અ સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ ઇઝ બેટર હર્ડ. આગળ આપણે જોયું કે દેર આર એઝ મેની એઝ 4 different auscultatory areas, બરાબર ને, pulmonary, mitral, tricuspid and aortic, right? So you can put heading where it is heard, frequency of these heart sounds, character of this heart sound, duration, whether there is a splitting or not, and associated clinical conditions. આ બધા જ હેડિંગમાં તમે આ વસ્તુ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો. So let us understand this first and second heart sound in detail. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડના આ બધા જ પોઈન્ટ્સ આપણે ડિટેલમાં સમજીએ, અને પછી આપણે થર્ડ અને ફોર્થ હાર્ટ સાઉન્ડ ઉપર આગળ વધીએ, બરાબર છે. સો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ વિશે તમને આટલી તો ખબર હોવી જોઈએ. ફર્સ્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ કે જે આ ફિગરમાં દેખાય છે, દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ક્લોઝર ઓફ એટ્રિયોવેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ, બરાબર છે. જેમ કે અહીંયા લેફ્ટ એટ્રિયા છે, અહીંયા લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ છે, અને એ બંને વચ્ચે there is a presence of એટ્રિયોવેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ કે જેને આપણે માઇટ્રલ વાલ્વ કહીએ, બરાબર ને. તો આ માઇટ્રલ વાલ્વ જે છે, ધીસ માઇટ્રલ વાલ્વ વિચ આઈ હેવ શોન વિથ ધી એરો, એ જ્યારે ક્લોઝ થશે ત્યારે આપણને ફર્સ્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ સંભળાશે. અને એ વસ્તુ ક્યારે થશે, તો કે જ્યારે કાર્ડિયાક સાયકલમાં આઇસોવોલ્યુમેટ્રિક કોન્ટ્રેક્શન ફેઝ ચાલુ થશે અને વેન્ટ્રિકલ્સ કોન્ટ્રેક્ટ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે, તો આ જે વાલ્વ જે છે માઇટ્રલ વાલ્વ એ ક્લોઝ થશે, અને એ માઇટ્રલ વાલ્વ ક્લોઝ થવાથી દેર વિલ બી અરાઇઝ ઓફ ધી ફર્સ્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ, બરાબર છે. લાઇકવાઇઝ સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ, સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ક્લોઝર ઓફ સેમિલ્યુનર વાલ્વ્સ, બરાબર. અહીંયા લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ છે, ધીસ ઇઝ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, બરાબર, એન્ડ હિયર ધીસ ઇઝ એઓર્ટા, બરાબર, ધીસ ઇઝ એઓર્ટા. સો બિટવીન ધી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ એન્ડ એઓર્ટા there is a presence of semilunar valve, aortic valve, બરાબર. During the phase of isovolumetric relaxation, pressure inside the ventricles falls below the pressure inside the aorta, causing closure of aortic valve. Aortic valve close થશે, અને closure of this aortic valve will give rise to the second heart sound. Always remember, events occurring on left side as well as right side are identical, બરાબર ને. વેન્ટ્રિકલ્સ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ હોય કે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, બરાબર, બંનેના ઇવેન્ટ્સ જે છે એ બંને એક સાથે અને એક સમાન થતા હોય. ડિફરન્સ ખાલી એટલો જ છે કે લેફ્ટ સાઇડ ઇઝ ઓલવેઝ અ હાઈ પ્રેશર સાઇડ, રાઇટ સાઇડના પ્રેશર્સ ઓલવેઝ ઓછા હોય. કેમ, તો કે ભાઈ લેફ્ટ સાઇડ એણે આખા બોડીમાં ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ પમ્પ કરવાનું છે, બરાબર ને. જ્યારે રાઇટ સાઇડ, તો કે રાઇટ વેન્ટ્રિકલે તો રિલેટિવલી જે લેસર પ્રેશર સિસ્ટમ છે એવી પલ્મોનરી સિસ્ટમમાં ખાલી
બ્લડ પંપ કરવાનું થાય, બરાબર છે. સો દેટ્સ વાય વી આર ઓલવેઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇચ એન્ડ એવરીથિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લેફ્ટ સાઇડેડ, બરાબર ને. લેફ્ટ સાઇડના ઇવેન્ટ્સ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની આપણે હંમેશા વાત કરતા હોઈએ, બટ ઓલવેઝ રિમેમ્બર ઇવેન્ટ્સ ઓન બોથ ધી સાઇડ્સ આર આઇડેન્ટિકલ, બરાબર છે. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ ધી કોઝ ઓફ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ. નાઉ before going in detail, many a times heart sounds are produced because of some abnormality in the flow. Heart sounds are produced because of some abnormality inside the abnormality in the flow of the blood inside the heart, બરાબર ને. સી કોઈ પણ જગ્યાએ સાઉન્ડ કેમ પ્રોડ્યુસ થતો હોય? સાઉન્ડ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ બિકોઝ ઓફ દેર ઇઝ અ ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો. હે ને, તમે એવી કલ્પના કરો કે કોઈ પણ ધોધમાં ઇફ દેર ઇઝ એની વોટરફોલ, હે, અને બહુ ઊંચાઈ ઉપરથી પાણી જ્યારે નીચે પડતું હોય તો બિટવીન ધી મોલેક્યુલ્સ ઓફ વોટર દેર ઇઝ અ ગ્રેટ ડિગ્રી ઓફ ટર્બ્યુલન્સ, રાઈટ. ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લોનું ઓપોઝિટ જો આપણે શોધવા જઈએ તો દેટ ઇઝ અ લેમિનાર ફ્લો. લેમિનાર ફ્લો એટલે કે એકદમ જ્યારે શાંત પાણી સપાટ જમીન ઉપર આગળ વધી રહ્યું છે, હે ને, તો એનો ફ્લો એકદમ જ શાંત હોય અને શાંત ફ્લોમાં કદી પણ અવાજ ન હોય, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો. ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો એટલે કે એમાં જે લિક્વિડ ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યું છે એના ડિફરન્ટ લેયર્સ વચ્ચે દેર વિલ બી મિનિમલ ફ્રિક્શન નહીં હોય, એટલે કે સાથે સાથે અવાજ પણ નહીં હોય. પણ આ જ પાણી કે જે નદીમાં શાંત રીતે વહી રહ્યું છે, એ જ પાણી જ્યારે કોઈ હાઇટ ઉપરથી પડતું હોય તો બિકોઝ ઓફ ધી ટર્બ્યુલન્સ ઇન ધી ફ્લો ઇટ વિલ બીકમ અ નોઇઝી, બરાબર ને. સો આવું જ કંઈક હાર્ટની અંદર પણ છે. ઇનસાઇડ ધી હાર્ટ ઓલ્સો if there is a laminar flow of blood, બરાબર ને, કે ભાઈ એટ્રિયામાંથી એવું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એટ્રિયામાંથી બ્લડ વેન્ટ્રિકલ્સમાં જાય છે. સો ઇફ દેર ઇઝ અ ટ્રાન્સફર ઓફ બ્લડ ફ્રોમ એટ્રિયા ટુ વેન્ટ્રિકલ, અને એના લીધે જ્યારે પણ એટ્રિયો વેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ ઓપન થાય અને એટ્રિયો વેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ ઓપન થાય અને એટ્રિયાનું બ્લડ જે છે વેન્ટ્રિકલ્સમાં જાય, તો ધીસ પ્રોસિજર નેવર મેક્સ એની ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો. It will be always a smooth one and always a laminar flow of blood. Laminar flow of blood એટલે કે જે એટ્રિયામાંથી વેન્ટ્રિકલ્સમાં બ્લડ ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યું છે, બરાબર ને, એમાં ક્યારે પણ અવાજ અથવા તો ટર્બ્યુલન્સ જનરેટ નહીં થાય. તમે વિચારો કે તમે ગાર્ડનમાં પાણીની નળીથી આખા ગાર્ડનમાં પાણી પીવડાવી રહ્યો છો, અને ડિફરન્ટ બધા નાના જે ફૂલઝાડ છે એને એ પાણીની નળી દ્વારા પાણીની પાઇપ દ્વારા પાણી પીવડાવી રહ્યા છો. તો એના તમે જે એ નળીના આઉટપુટમાંથી, નળીનું જે એક્ઝિટ છે, પાઇપનું જે એક્ઝિટ છે, ત્યાંથી જે પાણીનો ફ્લો આવતો હોય, બરાબર ને, એને જો તમે ક્યારેક ઓબ્ઝર્વ કરો તો ઇટ વિલ બી વેરી સ્મૂથ, અને ઇટ વિલ નેવર મેક અ નોઇઝ, રાઈટ. બટ ધીસ ઇઝ અ લેમિનાર ફ્લો. પણ જો તમે એના એક્ઝિટ ઉપર એ જે આઉટપુટ, જ્યાંથી નળીનો પાઇપનો જે આઉટપુટ છે ત્યાં જે હોલ છે ત્યાં તમે તમારી આંગળી મૂકી દો, રાઈટ. સો ધ મોમેન્ટ યુ પુટ યોર ફિંગર એટ ધ એક્ઝિટ પોઈન્ટ ઓફ ધ પાઇપ, it will create an obstruction. It will create an obstruction to the water molecules, and this creates a turbulence. અને તમે ઇમિડિયેટલી તમે એ પ્રકારનો સાઉન્ડ પણ સાંભળેલો હોય, હે ને. ઇમિડિયેટલી સાઉન્ડ તમને પણ ક્રિએટ થવા માંડે અને યુ વિલ ગેટ અ લોટ ઓફ turbulency in the water flow which is coming out of the pipe. So this is turbulence. Turbulence જ્યાં પણ ક્રિએટ થાય ત્યાં હંમેશા અવાજ ક્રિએટ થાય. અને આ વસ્તુ સમજાવવાની એટલા માટે જરૂર છે કે આપણે પણ ઇનસાઇડ ધી હાર્ટ ઓલ્સો ઇફ દેર ઇઝ any kind of turbulence in the flow, if there is any kind of obstruction to the flow, બરાબર ને, તો it will always create an abnormal sound, અને abnormal heart sounds are very important to diagnose various clinical conditions.
સમજ પડે છે? તો કે ભાઈ આપણે એવી ઢગલો એવી કન્ડિશન્સ છે કે જેમાં વી ગેટ એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ. તો પહેલાં આપણને નોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ શું છે એ ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર? તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ વોટ ઇઝ એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ. એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ આર અરાઇઝિંગ આઉટ ઓફ ટર્બ્યુલન્ટ બ્લડ ફ્લો. ટર્બ્યુલન્ટ બ્લડ ફ્લો એટલે શું? કે જ્યારે પણ કોઈક બ્લડ ફ્લોને ઓબ્સ્ટ્રક્શન મળશે, because of there is any kind of obstruction, there may be chances કે જે લેમિનાર બ્લડ ફ્લો છે it gets converted into the turbulent blood flow and that causes abnormal heart sounds, right? Abnormal heart sounds are generally regarded as, એના માટે એક સ્પેસિફિક ટર્મ યુઝ થાય છે and that terminology is called as murmur, right? That terminology is called as murmur. Murmur is nothing but abnormal heart sounds. Murmur is nothing but abnormal heart sounds. કેમ અરાઇઝ થાય? તો કે because of the turbulent blood flow. Turbulent blood flow કેમ જનરેટ થાય? તો કે ભાઈ બેઝિકલી એના બે રીઝન્સ છે. આ ફિગર દ્વારા આપણે એને સમજીએ, રાઈટ? સી ધીસ ઇઝ ઉપરની જે ફિગર છે, ધીસ ઇઝ વાલ, બરાબર? આ વાલ છે. અહીંયા સપોઝ એવું ગણી લઈએ કે હિયર દેર ઇઝ અ લેફ્ટ એટ્રિયમ અને લેફ્ટ એટ્રિયાનું બ્લડ જે છે એ વાલ ઓપન થાય એટલે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં આવે, બરાબર છે? અને એ બ્લડ જ્યારે આવી જાય એટલે વાલ જે છે એ ક્લોઝ થઈ જાય. there will be stoppage of the transfer of blood from atria to ventricle. But because of some valvular heart disease, ઘણી બધી વાલની હાર્ટના વાલની એવી બધી કન્ડિશન્સ છે કે જેમાં the opening of the valve is not proper. વાલનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝર જે થવું જોઈએ એ પ્રોપર ન થાય અને વાલ બિકમ્સ સ્ટેનોઝડ. એના માટે તમે એક વર્ડ યુઝ થાય છે સ્ટેનોસિસ. કદાચ એનાટોમીમાં પણ આ વર્ડ તમારે આવેલું હોય, એમ્બ્રિયોલોજી ભણતા હો અથવા તો જનરલ એનાટોમીમાં. સ્ટેનોસિસ દેટ મીન્સ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ટુ ધી ઓપનિંગ. તમે જુઓ કે ભાઈ અહીંયા આ નોર્મલ હાર્ટનો જે વાલ છે એના જે લીફલેટ્સ છે, એના જે બંને લીફલેટ્સ છે એ આરામથી ઓપન થાય તો it will cause the passage of blood in a laminar way. Passage of the blood from atria to ventricle in a laminar way. બરાબર ને? પણ સપોઝ આ કોઈ વાલ છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે on the borders of the valve there is some kind of abnormality, and because of the abnormality the opening of the valve એનો ડાયામીટર બહુ જ ઘટી ગયેલો છે. હવે ડાયામીટર ઓછો હોય, વાલ્વ્સ પ્રોપરલી ઓપન ન થતા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે ઓછી જગ્યામાંથી ઘણું બધું બ્લડ ફટાફટ નીકળવાની ટ્રાય કરે, બરાબર ને? એન્ડ ધેટ ક્રિએટ્સ ટર્બ્યુલન્ટ બ્લડ ફ્લો. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન. વાલની ઘણી બધી બીમારીઓ હોય, આપણે ઘણી વખત એવું સાંભળતા હોઈએ કે ભાઈ ફલાણાને વાલ રિપ્લેસમેન્ટ કરાવ્યું, બરાબર ને? ફલાણાનો વાલ પ્રોપરલી કામ નહોતો કરતો, હૃદયનો વાલ, બરાબર ને? સો ધીસ વાલ્સ આર નથિંગ બટ કે જે એઓર્ટિક, પલ્મોનરી, માઇટ્રલ અને ટ્રાયકસ્પિડ, ઓલ ધીસ 4 વાલ્સ because of the various conditions બની શકે કે they become stenosed. They do not open and close properly, right? And because of this stenosis it will create abnormal heart sound. That means it will create murmur, and this murmurs can be auscultated with the help of the stethoscope. ખ્યાલ આવે છે? સ્ટેથોસ્કોપથી આ તમે એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ, મર્મર તમે સાંભળી શકો, રાઈટ? હવે જેવી રીતે વાલ સ્ટેનોસ્ડ થઈ જાય, પ્રોપરલી ઓપન ન થાય, ઓછી જગ્યામાંથી બહુ બધા બ્લડને ઓછા સમયમાં પાસ થવાનો વારો આવે, એવી જ રીતે વાલ રિલેટેડ બીજી એક કન્ડિશન પણ ઘણા કેસીસમાં જોવા મળે અને એ છે regurgitation of the blood. Here there is a problem with
closure of the valve. Valve do not close properly in time. બરાબર ને, જેવી રીતે અહીંયા તમે જોયું કે ભાઈ વાલ્વ ક્લોઝ થઈ જાય એટલે there won't be any backflow from left ventricle to left atria. There won't be any flow. કેમ? તો કે ભાઈ વાલ્વ જ ક્લોઝ થઈ ગયો છે, બરાબર ને. બટ many times valve do not close properly and that leads to the backflow of blood. બરાબર, જેમ કે એઓર્ટિક રીગર્જિટેશન એવી એક ટર્મ યુઝ થાય છે. સો એઓર્ટિક રીગર્જિટેશન મતલબ એઓર્ટિક વાલ્વ એ પ્રોપરલી ક્લોઝ ન થાય. એઓર્ટિક વાલ્વ પ્રોપરલી ક્લોઝ ન થાય એટલે શું થાય? તો કે ભાઈ બ્લડ એઓર્ટામાંથી ફરી પાછું બેકફ્લો મારે અને because of that backflow blood again goes into the left ventricle. એઓર્ટામાંથી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં જાય. આઈડિયલી શું હોવું જોઈએ કે ભાઈ બ્લડ એક વખત લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી એઓર્ટામાં જાય તો પછી એઓર્ટામાંથી કંઈ એને ફરી પાછું લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં ના આવવાનું હોય. કેમ? તો કે ભાઈ નોર્મલ કન્ડિશનમાં તો એઓર્ટિક વાલ્વ ક્લોઝ થઈ જાય એટલે there won't be any backflow. But because of improper opening and closure of the valve, which is regarded as stenosis and regurgitation, there may be chances of turbulent blood flow. So in the case of regurgitation also, regurgitation થાય એટલે પણ there will be turbulent blood flow. હા ને? કેમ? તો કે ભાઈ અડધું બ્લડ ફરી પાછું ઉપરની બાજુ જશે અને અડધું બ્લડ જે છે એ વેન્ટ્રિકલ્સમાં થી આગળની બાજુ એઓર્ટા અથવા તો પલ્મોનરી આર્ટરીમાં જશે. સો ધીસ ક્રિએટ અ કાઇન્ડ ઓફ અ ટર્બ્યુલન્ટ બ્લડ ફ્લો, રાઈટ. સો whenever there will be turbulency, it will always create an abnormal heart sound called as murmur, and these murmurs are auscultated with the help of stethoscope. સમજ પડે છે? બરાબર છે? સો this is the important pathology. આ important pathology છે, important clinical aspect છે behind the various valvular heart disease. See, this is all called as the valvular heart disease. બરાબર ને? valvular heart disease માં બે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય. આઈધર ઇટ મે બી સ્ટેનોસિસ ઓર ઇટ મે બી રીગર્જિટેશન. જેમ કે તો કે ભાઈ માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસ પણ હોઈ શકે, માઇટ્રલ રીગર્જિટેશન પણ હોઈ શકે. એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ પણ હોઈ શકે પેશન્ટને. પેશન્ટ મે હેવ એઓર્ટિક રીગર્જિટેશન. પેશન્ટ મે હેવ tricuspid stenosis. Patient may have tricuspid regurgitation. In every case, it leads to turbulence of the blood flow, and this turbulence causes abnormal heart sound. સમજ પડે છે? Fine. Not only the regurgitation and stenosis always causes abnormal heart sound, but there are a lot of other aspects also. બીજી ઘણી બધી એવી conditions છે કે જેમાં પણ there may be chances કે it may lead to the murmur or abnormal heart sound. જેમ કે તો કે many of the newborn babies, ઘણા બધા newborn babies, they born with the ventricular septal defect. There is a one clinical condition called as ventricular septal defect. So વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ એટલે શું? તો કે ભાઈ બંને વેન્ટ્રિકલ્સ વચ્ચે, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ અને રાઇટ વેન્ટ્રિકલની વચ્ચે જે સેપ્ટમ હોય, જે એક પ્રકારે ટિશ્યુઝનો પડદો છે, એનું પ્રોપરલી ફોર્મ ન થયું હોય એટલે કે કન્જેનાઇટલ there is a anomaly હોય, and because of that congenital anomaly there may be a small gap between right ventricle and left ventricle. સમજ પડે છે? સો રાઇટ વેન્ટ્રિકલ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની વચ્ચે સાદી ભાષામાં કહીએ તો એક કાણું હોય, બરાબર ને? સો ઘણી વખત તમે પિક્ચરમાં અને એવું બધા ડાયલોગ સાંભળેલા હોય કે ભાઈ ફલાણાને તો હૃદયમાં કાણું છે, એનું ઓપરેશન કરવું પડશે, હે ને? સો દેટ ઇઝ વોટ? દેટ ઇઝ નથિંગ બટ વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ, રાઇટ? દેર ઇઝ અ સ્મોલ ગેપ, દેર ઇઝ અ સ્મોલ કોમ્યુનિકેશન બિટવીન ધી વેન્ટ્રિકલ્સ, રાઇટ? એન્ડ વેન એવર દેર ઇઝ અ કોમ્યુનિકેશન, બંનેની વચ્ચે પ્રોપર પડદો ના હોય, ઓલરેડી ઇફ દેર ઇઝ અ હોલ between the both the ventricles, then it will always lead to transfer of blood from left ventricle to the right ventricle. બરાબર ને? કેમ? તો કે ભાઈ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇટ ઇઝ અ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમ.
લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ અ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમ અને રાઇટ વેન્ટ્રિકલ તો કે ઇટ ઇઝ a relatively low pressure system. So because of this high pressure inside the left ventricle, it will cause transfer of the blood from left ventricle to the right ventricle. બરાબર ને? કેમ? તો કે ભાઈ ventricular septal defect છે. And because of this transfer of the blood, transfer of this oxygenated blood present inside the left ventricle that gets mixed with the non-oxygenated or deoxygenated blood which is present on the right side or the right ventricle, right? અને એના કારણે પણ there is a creation of turbulent blood flow. નોર્મલ કન્ડિશનમાં ક્યારે પણ રાઇટ સાઇડનું બ્લડ લેફ્ટ સાઇડ અથવા તો લેફ્ટ સાઇડનું બ્લડ રાઇટ સાઇડ સાથે મિક્સ ન થતું હોય, બરાબર ને? પણ because of the septal defect, it may cause mixing of the blood, turbulent blood flow, which give rise to the abnormal heart sound called as murmur, auscultated via stethoscope. બરાબર છે? ક્યાં ઓસ્કલ્ટેટ થઈ શકે? તો કે ભાઈ as many as over the 4 different areas: pulmonary, tricuspid, mitral અને aortic area. બરાબર છે? So these are regarded as the abnormal heart sound or murmur. Now તો કે ભાઈ થર્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ અને ફોર્થ હાર્ટ સાઉન્ડ. ફરી પાછા આપણા હાર્ટ સાઉન્ડના ચેપ્ટરમાં બહાર આવીએ, ચેપ્ટર પર પાછા ફરીએ. તો થર્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ તો કે કાર્ડિયાક સાયકલમાં આપણે વાત કરી હતી, ટ્રાન્સફર ઓફ બ્લડ ફ્રોમ એટ્રિયા ટુ વેન્ટ્રિકલ. ટ્રાન્સફર ઓફ બ્લડ ફ્રોમ એટ્રિયા ટુ વેન્ટ્રિકલ may lead to the third heart sound, which is not audible with the help of the stethoscope, but it can be captured with the help of specialized instrument called as phonocardiogram. એવી જ રીતે fourth heart sound તો કે fourth heart sound is arising because of atrial systole. બરાબર ને? atrial systole coincides with the second rapid filling. બરાબર? atrial systole coincides with the second rapid filling of the ventricular diastole. બરાબર? અને આ atrial systole gives rise to the fourth heart sound. બરાબર છે? બટ અગેન યુ મે ગેટ એક્ઝામમાં આની ઉપર પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે કે ભાઈ કમ્પેર એન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ થર્ડ એન્ડ ફોર્થ હાર્ટ સાઉન્ડ. દેન યુ સપોઝ ટુ રાઇટ ઇન ધી હેડિંગ ઓફ ધીસ વેરિયસ હેડિંગ્સ. બરાબર છે? અને પછી એ બંને જ ટોપિકને તમે કમ્પેર અને કોન્ટ્રાસ્ટિંગ પોઈન્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી શકો. રાઈટ? નાઉ તો કે ભાઈ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ડિફરન્ટ સાઉન્ડ્સ. બરાબર? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ડિફરન્ટ સાઉન્ડ્સ અને એની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે એ આપણે સમજીએ. હવે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ વિશે તો આપણે ઘણી બધી વાત કરી દીધી છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં એક વિડીયો પણ બતાવેલો હતો અને કે જેમાં આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ ઇઝ લબ એન્ડ ડબ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. બરાબર? સો દેર ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ લબ ડબ લબ ડબ લબ ડબ લબ ડબ લબ ડબ લબ ડબ. લાઇક દેટ there is a continuous heart sounds are produced, and this lub dub is nothing but first and second heart sound. Cause you already know, we are not going to repeat it. બરાબર છે? then તો કે ભાઈ કાર્ડિયાક સાયકલમાં first heart sound arises at the time of isometric contraction, second heart sound arising at the time of isovolumetric relaxation. બરાબર છે? ઇટ રિઝેમ્બલ્સ ફર્સ્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ રિઝેમ્બલ્સ લાઇક ડબ, સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ રિઝેમ્બલ્સ લાઇક ડપ. સો લબ ડપ. બરાબર છે? નાવ તો કે ભાઈ ડ્યુરેશન કેટલું? તો કે ફર્સ્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ ઇઝ ઓફ ડ્યુરેશન ઓફ 0.15 સેકન્ડ, રાઈટ? વાઇલ સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ એનું ડ્યુરેશન ઓછું છે ફર્સ્ટ કરતાં, એન્ડ દેટ ઇઝ ફોર 0.12 સેકન્ડ. ફ્રીક્વન્સી ફર્સ્ટ હાર્ટ સાઉન્ડ ઇઝ રિલેટિવલી સોફ્ટ અને એની ફ્રીક્વન્સી જોઈએ તો 25થી લઈને 45 હર્ટ્ઝ જેટલી હોય, જ્યારે સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ ઇઝ ઓફ શાર્પ અને એની ફ્રીક્વન્સી જે છે એ ઇઝ સમવોટ હાયર, 50 હર્ટ્ઝ અથવા તો 50 સાયકલ્સ પર સેકન્ડ. ઓસ્કલ્ટેશનમાં ક્યાં સારો સંભળાય? એઝ સચ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ધી સ્ટેથોસ્કોપ in all 4 auscultating area first heart sound can be auscultated, but it is
heard best over the mitral and tricuspid area. It is heard best at the mitral and tricuspid area. બરાબર છે. Likewise, second heart sound is also heard in all four areas, but it is best heard in the aortic and pulmonary area. બરાબર છે. Fine. Then there is something called as splitting. So within the first heart sound there may be splitting of the sound, અથવા તો within the second heart sound you may get a split sound. Split sound એટલે કે you may perceive the closure of aortic and pulmonary valve as a separate. તો એને કહેવાય splitting of the sound, right? બહુ જ ઓસ્કલ્ટેશનમાં તમારી માસ્ટરી આવે, ઘણા બધા પેશન્ટ્સો, ઘણા બધા દર્દીઓ તમે ઓસ્કલ્ટેટ કરો, then બની શકે કે you may be able to perceive this splitting, right? So there is a very 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 narrow gap. There is a very narrow gap of closure of aortic as well as pulmonary valve. બરાબર ને? તો એ બે વચ્ચે પણ નોર્મલી બહુ જ ઓછું અંતર હોય અને વિધિન અ ફ્રેક્શન ઓફ ધી સેકન્ડ પહેલાં એઓર્ટિક વાલ્વ ક્લોઝ થાય અને પછી પલ્મોનરી વાલ્વ ક્લોઝ થતો હોય. બરાબર? તો બની શકે કે ઘણી બધી એવી કન્ડિશન્સ છે કે જેમાં આ સ્પ્લિટિંગ ઓફ A2P2 that means second heart sound arising out of aortic and pulmonary valve closure, this splitting becomes much more evident, especially during the inspiration. આ જે સ્પ્લિટિંગ છે એ વધારે સારી રીતે પરસીવ થઈ શકે અને by experience one may be able to perceive the separate closure of aortic and pulmonary valves, right? So ઇન નોર્મલ કન્ડિશનમાં જ્યારે સ્ટેથોસ્કોપથી તમે સાંભળતા હો તો આ સ્પ્લિટિંગ પરસીવ કરવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ એક તો તમે વિચારો કે ભાઈ ડ્યુરેશન ઓફ ધીસ સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ કેટલો છે, તો કે ભાઈ 0.12 સેકન્ડ, વિચ ઇઝ વેરી લેસ દેન ધી એન્ટાયર 1 સેકન્ડ. 1 સેકન્ડથી પણ ઓછો ટાઈમ છે જેમાં સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ તમને આવી જતો હોય. બરાબર? અને એમાં પણ દેર ઇઝ અ સ્લાઇટ સ્પ્લિટિંગ કે ભાઈ એઓર્ટિક ઇઝ અ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમ, તો એનો વાલ્વ થોડો વધારે પહેલાં ક્લોઝ થતો હોય એન્ડ ધેન દેર ઇઝ અ ક્લોઝર ઓફ ધી પલ્મોનરી વાલ્વ. સો ઇન નોર્મલ કન્ડિશન યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ પરસીવ, બટ યસ there are certain conditions where this closure, this splitting of the second heart sound becomes much more evident. આ જે એઓટા અને પલ્મોનરી વાલ્વ જે ક્લોઝર થવા વચ્ચે જે ગેપ છે એ ગેપ ઘણો બધો વધી જાય અને એના કારણે you may perceive this splitting in a much more better way. બરાબર છે? So that is about splitting of the sound. Then તો કે ભાઈ clinical condition. First heart sound એની intensity વધી જાય in the cases of mitral stenosis. So if you auscultate the patients of mitral stenosis, you will hear the first heart sound which is having a high intensity. બરાબર છે? You will hear a first heart sound having a high intensity. બરાબર? એવી જ રીતે તો કે ભાઈ hypertension, if patient is having a high blood pressure, તો હાઈ બ્લડ પ્રેશરવાળા પેશન્ટ્સમાં તમને જે સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડની ઇન્ટેન્સિટી છે એ અનેક ગણી વધી ગયેલી પરસીવ થઈ શકે. બટ અગેઇન ધીસ ઇઝ બાય પ્રેક્ટિસ. બહુ જ પ્રેક્ટિસ કરો તમે, હજારો પહેલાં તો નોર્મલ પેશન્ટ્સ ઓસ્કલ્ટેટ કરો, પછી તમને ધીમે ધીમે બાય ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સ તમને ખ્યાલ આવે કે હાઇપરટેન્સીવાળા પેશન્ટમાં સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ યુ મે બી એબલ ટુ ફાઇન્ડ કે ભાઈ એની ઇન્ટેન્સિટી, સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડની ઇન્ટેન્સિટી વધી ગયેલી છે. બરાબર છે? સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ a clinical condition કે ભાઈ mitral stenosis causes increased first heart sound intensity, hypertension causes increased second heart sound intensity. બરાબર? Fine. Phonocardiogram માં you will get approximate
12 vibrations in phonocardiogram if it is a first heart sound, and around 6 vibrations over the phonocardiogram of second heart sound. બરાબર છે. So these are the various differentiating, comparing and contrasting points of first and second heart sound. Likewise third અને fourth heart soundમાં પણ તમે એ વસ્તુ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો. તો કે થર્ડ અને ફોર્થ હાર્ટ સાઉન્ડનો તમને કોઝ તો ખબર જ છે, બરાબર છે. સો યુ ઓલરેડી નો what is the cause of third and fourth heart sound. We are not going in detail, right? Third heart sound becomes much more evident if patient is having volume overload. આગળ આપણે જોઈશું કે there are condition which leads to the volume overload. A lot of amount, more than normal amount of blood may be coming into the atria. Inside the atria there is a volume overload. So because of volume overload in the atria, this increased amount of volume will be transferred from atria to ventricle, and because of this excess amount of blood which is being transferred from atria to ventricle, it may lead to the third heart sound. બરાબર. સો થર્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ એવા કન્ડિશન્સમાં તમારે સ્ટેથોસ્કોપથી પણ ઓડિબલ થઈ જાય, રાઈટ. ઓલવેઝ રિમેમ્બર third and fourth heart sounds are not audible via stethoscope under normal condition. બરાબર છે. If third and fourth heart sounds are audible even with the stethoscope, always suspect for some pathology. That means always suspect for some kind of disease abnormality. બરાબર છે. સો ત્રીજો અને ચોથો હાર્ટ સાઉન્ડ જો તમને સ્ટેથોસ્કોપથી પણ સંભળાવવા માંડે તો ઓલવેઝ તમારે સસ્પેક્ટ કરવું જોઈએ કે ભાઈ પેશન્ટ મે બી સફરિંગ ફ્રોમ સમ કાઇન્ડ ઓફ disease. અને volume overload, if there is an excess amount of volume is coming into the atria more than normal, so it may lead to the third heart sound. If patient is having pressure overload, જેવી રીતે વોલ્યુમ ઓવરલોડ હોય એવી રીતે પ્રેશરનો ઓવરલોડ પણ હોય. જેમ કે તો કે ભાઈ say for example if atria is forcefully contracting against the stiff ventricle, right? If ventricular wall is non-compliant, if ventricular wall is very much stiff, બરાબર ને, તો પણ એટ્રિયાએ વધારે પડતું જોર લગાવવું પડે. ઇન ધોઝ કેસીસ એટ્રિયલ સિસ્ટોલ એટલે કે એટ્રિયલ કોન્ટ્રેક્શન જે થતું હોય એમાં વધારે ફોર્સથી એટ્રિયાને કોન્ટ્રેક્ટ થવું પડે, બરાબર ને. એન્ડ દેટ મે લીડ ટુ ધી પ્રેશર ઓવરલોડ એન્ડ હિયરિંગ ઓફ ધી fourth heart sound becomes evident, right? So these are the various conditions. Again, duration of third heart sound 0.1 second, very short. Fourth heart sound duration pan, it is also very short. Third heart sound is of low pitch and low intensity. Fourth heart sound is also of low pitch and low intensity sound. બરાબર છે. So which are the conditions where third heart sound is audible? Say for example cardiac failure. બરાબર ને. કાર્ડિયાક ફેલિયર આના પછીનો આપણો ટોપિક. હવે ધીમે ધીમે આપણે કાર્ડિયાક આઉટપુટ અને કાર્ડિયાક ફેલિયર તરફ જ આગળ વધી રહ્યા છીએ. ઓન ધી વેડનસડે વી શેલ ડિસ્કસ ધીસ કાર્ડિયાક આઉટપુટ, અને કાર્ડિયાક આઉટપુટના ક્લિનિકલ અથવા તો એપ્લાઇડ ફિઝિયોલોજીના ભાગરૂપે આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ કાર્ડિયાક ફેલિયર. સો કાર્ડિયાક ફેલિયર ઇઝ વન ઓફ ધ કન્ડિશન where ventricles are not pumping enough amount of blood, એટલે કે પેશન્ટનું સ્ટ્રોક વોલ્યુમ અને કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઘટી ગયેલું હોય, બરાબર ને. સો બિકોઝ ઓફ ડિક્રીઝડ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ એન્ડ કાર્ડિયાક આઉટપુટ there is a increased amount of volume overload, it may lead to the third heart sound, બરાબર ને. સો થર્ડ હાર્ટ સાઉન્ડમાં there is a presence of volume overload, અને કાર્ડિયાક ફેલિયરવાળા પેશન્ટ્સમાં આ બહુ જ કોમન છે, રાઈટ. લાઇકવાઇઝ if patient is having hypertension, if patient is having ischemic heart disease, if patient is having cardiomyopathy,
then it may lead to the pressure overload, and this pressure overload causes fourth heart sound. બરાબર, આ બધી જ કન્ડિશન આપણે આગળ એપ્લાઇડ ફિઝિયોલોજીમાં વાત કરશું. વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ અબાઉટ હાઇપરટેન્શન. બરાબર ને, હાઇપરટેન્શનના લાખો કરોડો પેશન્ટ્સ ભારતમાં છે. સો હાઇપરટેન્શન, ઇસ્ચેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ શું છે એના ઉપર પણ આપણે વાત ડિટેલમાં કરીશું. કાર્ડિયોમાયોપેથી ઇઝ ધી ટર્મ યુઝડ ફોર improper contraction by the cardiac muscles. See, pathy that means disease, myo that means muscle, cardio that means heart. So heart muscle નું proper contraction ન થતું હોય તો એ કન્ડિશનને કહેવાય કાર્ડિયોમાયોપેથી. બરાબર છે. અને આ કાર્ડિયોમાયોપેથી ઉપર આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કશન આના ઉપર પણ કરીશું. એન્ડ ઓલ ધીસ અલ્ટિમેટલી લીડ્સ ટુ ધી પ્રેશર ઓવરલોડ. અને એ બધી જ કન્ડિશનમાં fourth heart sound becomes much more evident. બરાબર છે. So this is all about third and fourth heart sound. Always remember the term murmur is the term arise because of abnormal heart sound. murmur કોઈ દિવસ normally ના હોય, right? So murmur hoy, that means it is always suggestive of turbulence blood flow. Turbulence blood flow એટલે કે laminar blood flow is absent, and this turbulence of the blood flow suggestive of some kind of disease. બરાબર છે. So we are keeping up to this. Murmurs can be of various type. It can be either systolic murmur or it can be either diastolic murmur. બરાબર છે. મર્મર સિસ્ટોલમાં આવે છે કે મર્મર ડાયસ્ટોલમાં આવે છે એના ઉપરથી પણ તમે ઘણી બધી ક્લિનિકલ કન્ડિશન્સ એક્સપ્લેન કરી શકો. વી શેલ ડિસ્કસ ધીસ અગેઇન ઇન ડિટેલ ઇન પ્રેક્ટિકલ ક્લાસ. બરાબર છે. પ્રેક્ટિકલ ક્લાસમાં તમને મર્મર વિશે હજુ પણ વધારે ડિટેલમાં સમજાવીશું. બરાબર. અને પોસિબલ હશે તો જ્યારે વેનએવર યુ વિલ રિટર્ન અને આફ્ટર ધી લોકડાઉન, તો જ્યારે પણ તમે ક્લિનિકલ લેબમાં પાછા આવો તો વી મે ટ્રાય ટુ ડ્રો સમ ઓફ ધી પેશન્ટ્સ ફ્રોમ ધી હોસ્પિટલ સાઇડથી અમુક મર્મરવાળા પેશન્ટ્સ પણ તમને અહીંયા ક્લિનિકલ લેબમાં ટ્રાન્સફર કરીને ક્લિનિકલ લેબમાં તમને ઓસ્કલ્ટેટ પણ કરાવીશું. બરાબર છે. સો તમને નોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ અને એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ શું છે એ સમજાઈ શકે. બરાબર છે. પણ જ્યાં સુધી આપણી પાસે પેશન્ટ અથવા તો ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનના ચાન્સીસ નથી, તમે બધા જ ઘરે બેઠા છો, તો ઇટ ઇઝ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે ટેકનોલોજીનો યુઝ કરો. કઈ રીતે? તો કે યુ ગો ઓન ધી યુટ્યુબ પર તમે જઈ શકો અને જસ્ટ ટાઈપ ધી મર્મર, અને મર્મરનો અવાજ કેવો હોય, એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ્સનો અવાજ કેવો હોય, નોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડનો અવાજ કેવો હોય, એ બધું જ તમારે યુ વિલ ગેટ અ લોટ ઓફ વિડીયોઝ ઓનલાઈન. બરાબર છે. મારા આ લેક્ચરની સાથે આઈ એમ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ પોસ્ટ સમ ઓફ ધી વિડીયોઝ કે જેમાં તમને નોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ પણ સાંભળવા મળશે અને એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ પણ સાંભળવા મળશે. રાઈટ. સો વિથ ધીસ PowerPoint presentation I would advise all of you to see the videos as well. બરાબર ને. એની સાથે મેં જે બીજા વિડીયો એટેચ કરેલા છે એ પણ તમે લોકો સાંભળજો, અને એમાં તમને એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડનો કેવો અવાજ હોય, બરાબર, એ વસ્તુ તમને ઘણી સારી રીતે સાંભળવા મળશે. રાઈટ. સો હિયર વી આર એન્ડિંગ. ફર્ધર ડિટેલ્સ અબાઉટ murmur we shall be taking in the practical class, right? But we have explained the various characteristics of first and second heart sound, third and fourth heart sound, અને બધી જ characteristics તમારે પ્રિપેર કરવાની. You may get a question in the theory. બરાબર છે. હાર્ટ સાઉન્ડ્સ ઉપર તમને થિયોરીમાં પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. રાઈટ. સો ઓલ ઓફ યુ રીડ ફ્રોમ ધી બુક્સમાંથી વાંચજો. મારી પીપીટીને મારી પીપીટીને સમજવાની ટ્રાય કરજો. બરાબર. ગો ઓન ધી ઇન્ટરનેટ. મેં જે પોસ્ટ કરેલા છે ક્લાસરૂમમાં એ વિડીયોઝ તમે જોજો. બરાબર છે. એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ, નોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ અને એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ્સના વિડીયોઝ સાંભળવાની ટ્રાય કરજો. એન્ડ દેન જ્યારે પણ આપણે લોકો મળીશું ત્યારે વધારે સારી રીતે
આ ટોપિક ફરીથી ડિસ્કસ કરીશું. બિકોઝ સી ધીઝ આર ઓલ ધી પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ્સ. હે ને, આ પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ છે. નેક્સ્ટ યરથી તમારે હોસ્પિટલમાં જઈને આ જ વસ્તુ કરવાની છે, બરાબર ને. તો આઈ વુડ ઓલવેઝ એડવાઇઝ કે ભાઈ ટેમ્પરેચર લેતા, બ્લડ પ્રેશર લેતા, પેશન્ટનું એક્ઝામિનેશન કરતા, અને સ્પાયરોમેટ્રી, આ બધી જ વસ્તુ, આર્ટિફિશિયલ રેસ્પિરેશન, આ બધી જ વસ્તુઓ તમને બહુ જ સારી રીતે આવડતી હોવી જોઈએ. ECG ઇવન. અને સો ક્લિનિકલ લેબોરેટરીના જેટલા પણ પ્રેક્ટિકલ્સ છે, ઇટ ગિવ્સ યુ એન એક્સપિરિયન્સ ઓફ હેન્ડ્સ ઓન. અને હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સ તમને એ બધું ક્લિનિકલ લેબોરેટરીમાં મળે. સો ઓલવેઝ ટેક ધીસ ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિકલ્સ વેરી સિરિયસલી, બરાબર. અને પ્રેક્ટિકલ્સની જેટલી પણ પ્રેક્ટિસ કરશો એટલા તમે સારા ડૉક્ટર્સ બની શકશો, right? So we are keeping up to this, and next time we shall start with cardiac output. Thank you.